चीज़ का बाज़ार भाव मिल नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी मैं मानता हूँ कि इससे पहले बहुत सारी कंपनीज आई होंगी, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी आपके साथ रखी है वो पता नहीं है। मोस्ट ऑफ 60% 70% 80% कंपनियों ने फंसा भी होगा आपको कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे किए होंगे, वो भाग चले गए होंगे क्योंकि मार्केट डाउन होती है, कुछ भी सरकमस्टेंसेस रहती होंगी। तो आपको भी वो अनुभव है। हम 8 साल से महुआ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या दिक्कतें आ रही है कि जो जुनून फार्मर हैं, जो खुद को बदलना चाहते हैं, उनको खुद का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मालूम है, उनको खुद की ताकत मालूम है कि मैं कितना क्या कर सकता हूँ, वैसे फार्मर हम उनसे काम करना चाहते हैं। पहले 4 साल हमने R&D डिपार्टमेंट हॉलैंड के हाइब्रिड सीड्स लाए, लेकिन जो फार्मर ने हमें बहुत सारा फंसा दिया। उन्होंने अच्छा सा प्रोडक्शन भी लिया, उन्होंने अच्छे से पैसे भी कमाए, लेकिन वो कंसिस्टेंसी दे नहीं पाए कि अभी कंपनी से मिल रहा है तो जितना मिलता है उतना ले लो, बाद में देखा जाएगा। तो जितना मिलता है उतना तो ले लिया उन्होंने, लेकिन जितना चाहिए वो कंपनी को दे नहीं पाए। बाद में जो सीड्स मिलते थे बाहर के हाइब्रिड्स, वो कंपनी ने मना कर दिया कि भाई तुम्हारी डिमांड इतनी कम है कि हम आपको सीड्स नहीं देंगे। तो बीच में 2 साल में इतना गैप आया कि हमें लोकल सीड्स, बुदल सीड्स ऐसा काम करना पड़ा। उस सीड से चलो फार्मर के साथ जुड़े, लेकिन कुछ फार्मर है, दीप भाई है, मनीष भाई है, और 15-20 फार्मर है, उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली 4 साल से काम करने के बाद अभी ये तय किया कि भाई हम लार्ज स्केल में जाए। भले ना थोड़ा एरिया, पहले हम कैसे करते थे, महुआ के आजू बाजू 25 किलोमीटर ही काम करते थे, लेकिन थोड़ा सा अच्छे फार्मर रहे, अच्छे क्वालिटी के फार्मर रहे, तो अभी इस साल हमने 80-190 किलोमीटर अभी एक्सपेंशन चालू किया है। दूसरा, कंपनी का ये मानना है कि पहले कंपनी सीड देती थी, नर्सरी भी प्रोवाइड करती थी, वो रिस्क लेती थी कि हमें लास्ट में प्रोडक्शन इतना मिलेगा, इतने खेडूत है, तो हमें भी इंटरनेशनली मार्केट में स्टैंड करते थे कि भाई मनीष भाई का माल ये कंटेनर में है, ये मार्केट में उतारा है, उसका क्या कितना दिन मार्केट में रखा तो अच्छा है, ख़राब हुआ, ये डेटा रिकॉर्ड हमें मिलता था। मार्केट में क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी, हम तो एक्सपोर्टर हैं, हम अपॉर्चुनिटी हम मार्केट में से भी उठाते हैं। जो भाव आज का तय किया वो तो, लेकिन वो चलता रहेगा, वो तो ट्रेडिशनल वे है। लेकिन हमें यूरोप का काम करना है तो हमें नीचे से, सॉइल से स्टार्ट करना है, मार्केट तक हमें पूरा डेटाबेस क्रिएट करना है। इसके लिए हमें सब फार्मर की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि फार्मर की ज़रूरत नहीं, हमें मार्केट में मिलता है। हमें फार्मर की क्यों ज़रूरत है कि फार्मर 2 पैसे कमाए, हम 2 पैसे कमाए, और कस्टमर भी 2 पैसे ज़्यादा दे के क्वालिटी मिलता है तो ज़्यादा दे। इसके लिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। नहीं बताए, हम बताए टीवी 24 सब टीवी देखे, हिंदी में देखे। हाँ, अभी दूसरा अभी क्या होता है, फार्मर की एक मेंटेलिटी रहती है, वो डिनाई नहीं, सब जगह, महाराष्ट्र में भी यही है, कर्नाटक में भी। आज फार्मर ने डूंगी लगाई, आज बाजार भाव 40 रुपये मन है, तो फार्मर कुछ नहीं करता, नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ता है घर का। वही 200 रुपये रहेगी तो फार्मर 200 रुपये दिमाग के रखने के बाद फिर वो उस हिसाब से वो फार्मर वो डुंगली को बढ़ाता है, खातर डालता है, 2-4 स्प्रे करता है। क्यों करता है कि प्रोडक्शन मेरे को ज़्यादा मिले और मेरे को थोड़ा सा पैसा ज़्यादा बने, इसलिए फार्मर ये सोचता है। तो हम क्या चाहते थे, हमने 5 साल भी यही सेम कंसेप्ट महुआ के आजू बाजू में किया, देसी भी लगाई, हाइब्रिड भी लगाई। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, कॉस्ट ऑफ एनालिसिस करने के बाद ये तय किया कि भाई फार्मर को कितना देने से फार्मर मिनिमम कैपेसिटी उसकी बन पाती है घर की। तो 180 का भाव हमने तय किया था उस जमाने में, वो अभी हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि इतना अब और इसमें तो फार्मर मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट तो कोई डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि
सप्लाई का कुछ ठिकाना ही नहीं है, ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है पहले से ही है। किसको किसके ऊपर ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। आज महाराष्ट्र में जिधर 1 लाख टन की सप्लाई होनी चाहिए उधर 5 लाख टन का प्रोड्यूस पड़ा रहता है। पहले क्या होता था, गुजरात, महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ MP एंड कर्नाटक इतना था। अभी राजस्थान भी वो कॉम्पीट करता है, कर्नाटक भी, तेलंगाना भी, आंध्रा भी, कर्नूल, जो बेल्ट बड़े हैं तो वो साउथ को सप्लाई करते हैं, ये MP और राजस्थान नॉर्थ को। तो अपना डुंगली का क्या होता है, इन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया तो अपना डुंगली का भाव 80 से लेके 140 तक ही जाता है सीजन में। और ज़्यादातर खेडूत लैक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से स्टोर कर नहीं पाता है, मेड़े में रख नहीं पाता, क्योंकि उसको फाइनेंस कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ती रहती है घर में, तो इसलिए वो कैपेसिटी नहीं है फार्मर की। वो आगे जाके, जैसा पोटैटो में गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, उस तरीके का काम आगे जाके ओनियन में होने वाला है। अभी भी टाटा रिसेंटली स्टोरिंग में आ रही है, कम से कम 10 लाख मेट्रिक टन ओनियन स्टोर करेगी, तो इसका फ़ायदा खेडूत को भी होगा। तो ये धरती पे अपन ने क्या किया है, महाराष्ट्र में फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज FPO जगह जगह एरिया में बढ़ते जा रही है। जैसा ओनियन है, जैसा ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट्स है, तो वो फार्मर क्या करते हैं, एक छोटी सी कंपनी फाउंड करते हैं और वो कंपनी के साथ जुड़ी रहती है। अगर आप भी ये समझो, आप अपनी छोटी सी अपनी FPO है, आप मेरे से जुड़े हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं 180 भाव फाइनल कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे खेडूत के मन में है कि 180 क्यों, हमें तो मार्केट में जाके 200 भी मिलता है, 150 में तो हमारा पूरा माल लेके चलता है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, जो खेडूत की मेंटेलिटी है कि हमारा 20 mm से लेके 80 mm तक पूरा माल लेके जाओ, ऐसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, इसके पीछे की एक वजह है कि आप जो देसी वैरायटी शो करते हो, उसकी कैपेसिटी, उसकी हेरिडिटी, उसकी टेक यही है कि अगर क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशन होगा तो उसमें 40 से लेके 80 तक ही गांठ बनती है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। हम हाइब्रिड में आना चाहते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है, 60-80 साइज एक स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड, हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं, F1 बोलते हैं। उसकी दोबारा अपन पैदावार इधर नहीं कर सकते, उसको रिसर्च स्टेशन में ही करना पड़ता है। हम वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। आगे जाके हमें क्या करना है कि समझो हम ये किसान अपने से जुड़ रहे हैं, तो ये किसान को हम हाइब्रिड वैरायटी देंगे, जिनको उनका जो डुंगली है वो 60 से लेके 80 mm तक हो जाएगा। तो ये 60-80 mm हो जाए तो पर एकड़ हमारा एवरेज यील्ड 28 टन्स है, और वो हमने प्रूव किया है। ये क्लाइमेटिक कंडीशन, हाँ, मिनिमम 500 मन वो वैरायटी का यील्ड आता है, लेकिन ऑन पेपर उन्होंने 800 मन 700 मन तक प्रिस्क्राइब किया हुआ। और कुछ फार्मर है ऐसे भी है कि उन्होंने लिया है 700 मन तो लिया है, मंगा भाई ने तो लिया है ये। और ये वैरायटी एक बार डिमांड क्रिएट हो जाएगी ना, वो तभी भी ला सकते हैं, और वो लाने के लिए रिस्क है। वो पर किलो 28,000 रुपीज़ उसका कॉस्ट है। 28,000 किलो किलो એ સીડ સાહેબ એવું કહે છે કે આપણે જ નર્સરી તૈયાર કરીએ, કંપની જ નર્સરી તૈયાર કરે અને તમને રોપ આપીએ, પછી ભાવ આપણા જે બાંધેલા છે એ પ્રમાણે, પણ એ ક્વોલિટી મેન્ટેન કરવી જોઈએ। તમને અત્યારે જે આપણે સીડ વાવીએ છીએ ને એ એટલું બધું કોસ્ટલી નથી, 2700 રૂપિયા કિલો, એટલે આમ ડુંગળીની જેવું છે। પણ આ જે સીડની વાત કરી સાહેબ, હાઇબ્રિડ સીડ, એ અમે પહેલાં વાવી ચૂક્યા છીએ। મેં તમને પહેલાંય વાત કરી હતી કે 20,000નો કિલો, 24,000નો કિલો 2 વાર વાવ્યું, પછી 20,000નું 18,000નું કિલો 3 વાર વાવ્યું। એ જે સીડ છે એ અમે કોઈને આજ સુધી કોઈને ક્યારેય કીધું નથી કોઈ ખેડૂતોને, કારણ કે ખેડૂતોને નામ પડે કે ભાઈ 18,000નો કિલો, એટલે જ્યાં 2700માં મોંઘું પડતું હોય ને 18,000માં કેમ થાય ભાઈ, એટલે અમે કોઈથી કોઈને કીધું નથી। પણ સાહેબ આખા બિઝનેસને ગ્લોબલી લઈ જવા માંગે છે, એટલે ફરી એકવાર એ વેરાયટી આપણે લાવવાનો પ્રયાસ છે। એ વીઘે 600 મણથી 700 મણ સુધી ઉતરે જો ડ્રીપ હોય તો, પણ હા એમાં ફરજિયાત ડ્રીપ જોયો, એ ડ્રીપ વગર એ વેરાયટી બનતી નથી, કારણ કે અમે એને ડ્રીપ વગર વાવીને
જોઈ લીધી. એક કોળી અમે ડ્રીપ વગર વાવી હતી ધોરિયામાં છૂટી આપણે દેશી ડુંગળીની સાથે. તો એમાં મૂળાની ઘોડિયાવા લાંબા ઘોયા છાતા, ગોળ ગાંઠ ન બની, મૂળા બીના. સમજ્યા તમે? એટલે એ ડ્રીપ વગર થતી નથી. આના માટે આપણે ડ્રીપ ફરજિયાત હોવું જરૂરી છે, અને એ આપણી જમીનના ફાયદા માટે છે. ડ્રીપ હોવું ખૂબ જરૂરી, કારણ કે તમારે અહીંયા ઘણીવાર પાણીની અછત ઊભી થાય છે, બરાબર? તો ડ્રીપ જરૂરી છે, એ પછીનો વિષય છે. પણ આ જે વેરાયટી આપણે વાવશું ત્યારે કદાચ કંપની સીડ આપે અથવા કંપની રોપ તૈયાર આપે, તો એ પ્રમાણે આપણે ભાવ એના નક્કી કરીશું પછી, બરાબર? એટલે એ આખો વિષય. પણ એના માટે આપણે મેં જેમ વાત કરી હતી તમને ત્યાં દિવસે, કે આપણે એક એવું ગ્રુપ બનાવવું છે કે શંકા કુશંકાવાળો ખેડૂત આપણી સાથે હાલે નહીં. આ વર્ષે ગઢડાની અંદર ગયા વર્ષે મેં 4 ખેડૂતોને આપ્યું હતું, બરાબર? એ અમારા સંબંધી જ હતા, ભાઈના વેવાય હતા, એટલે મારે બધું વધારે નથી કહેવું. પણ એમાંથી એક વ્યક્તિ એવા નીકળ્યા જેણે અમને પૂછ્યું નથી માર્કેટમાં વેચીએ ડુંગળી. જેમ કે તરુણભાઈનો માલ તૈયાર થયો એટલે મને એણે ફોન કર્યો કે ભાઈ મારો માલ તૈયાર છે, મારે શું કરવાનું, એક્સપોર્ટ તો બંધ છે. એટલે મેં સાહેબને ફોન કર્યો, મને કે અમે તૈયાર છીએ, પણ જો કંપની અત્યારે માર્કેટમાં ભાવ સારા છે, ખેડૂતને આમ થાય ભાવ વધુ મળવાના છે, તો પછી માર્કેટમાં વેચી આવે તો આપણે અહીંયા માલ ખોટો હંગરવો નહીં. તો એ વ્યાજબી છે. તરુણભાઈ એટલામાં સમજી ગયા, એ તરત માર્કેટમાં વેચી આવ્યા. એને કેટલા ભાઈ તમારે ભાવ આવ્યો? 305 રૂપિયા ભાવ મળ્યા. તો આપણે 180 કરતાં ઘણા ઉપર એને ડબલ ભાવ મળ્યા. તો એવા 1-2 ખેડૂત તો ગઢડાની અંદરથી નીકળ્યા. ઈ ભાઈને 300 એટલે આવ્યા. જો આપણે સંઘા માનો કે સાહેબને આપી તો ઈ પછી એની સરેરાશ કાઢીને અમુક આપણે એમાંથી ઈ ડુંગળીમાંથી કમાઈ શકે, એગ્રીમેન્ટ છે એટલે. હા, પણ એવું નથી. કંપની કાંઈ ખેડૂતના સુહી લેવા એવું નથી. નગર એ વિચાર કરો 180 માં આપણે બંધાયેલા છીએ, ભાઈના 300 ને કેટલા આવ્યા? 5 આવ્યા. મારે 235 આવ્યા. તમારે મારી કરતા પહેલા. એટલે એ ભાઈ એક ખેડૂતે ડાયરેક્ટ વેચી નાખી. પછી 3-4 દિવસ પછી મને બીજા ખેડૂત દ્વારા જાણવા મળ્યું કે એ ભાઈ વેચી આવ્યા ને એને 420 રૂપિયા ભાવ આવ્યો. મેં કાંઈ વાંધો. આ વર્ષે એ ભાઈનો ફોન આવ્યો તો મેં ના પાડી ચોખ્ખી કે ભાઈ તમારા માટે સીડ નથી, તમે લોકલ લઈ ઉદ્દેલનું મળે છે માર્કેટમાંથી વાવો અને મજા કરો, બરાબર? તમારે મને પૂછવું નથી, કંપનીને પૂછવું નથી. જો 180 ઉપર આવે તો કોઈ નથી તમારે પૂછવાનું. જો 80 ને 100 રૂપિયા ડુંગળી જાય તો અમારી માથે સડી જવાનું છે. આવો કેવો ન્યાય વળી? કયો મને, હાલો. અમે તમારા માટે ઓપોર્ચ્યુનિટી એટલે લાવ્યા છીએ આપણે કે ડુંગળીમાં ક્યારેય નુકસાની કરવી પડે નહીં. 180 રૂપિયા એટલે 300 મણ પણ વીઘે ઉતારો તો 54,000નો વીઘો, 25,000 વીઘે ખર્ચો કાઢો તો 30,000 રૂપિયા નેટ પ્રોફિટ વધે તમારે. એવું 30,000નો કોઈ બીજો 3 મહિનામાં વીઘો કોઈ આવે નહીં. ચણાનો નો આવે, ઘઉંનો નો આવે, બાજરાનો નો આવે, તલનો નો આવે, માંડવીનો નો આવે. કહેવાનો હું મતલબ છે કે જે તમે ડુંગળી વાવો છો, ઓલરેડી વર્ષોથી વાવો છો, તો પછી 180 રૂપિયા ભાવ નક્કી હોય તો તમને ડુંગળીમાં ખર્ચો કરવાની ખબર પડે. ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે ખર્ચો કરતા હોઈએ પણ પછી એવું થાય કે ભાવ ડાઉન મળે થવા એટલે આપણે ખર્ચો બંધ કરશો, અને પછી જે ખરેખર ડુંગળીમાં ઉતારો આવવો જોઈએ આવે નહીં. ઓલું તો તમને ખબર હોય ભાઈ આપણે 54,300 મણને બદલે 400 ઉતારશું તો 72,000 આવશે, બરાબર ને? એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે તમને આખો અંદાજ આવી જાય ભાવને લઈને. તમારે બીજી કાંઈ ઝંઝટ તો નથી, ફક્ત અહીંથી મહુવા સુધીનું ભાડું જ દેવાનું છે. કોથળાઈ કંપની આપે છે. જુગાર રમવો એને માટે વ્યાજબી નહીં. એને 2 લાખની વીઘે હા, ટૂંકમાં શાંતિવાળો ધંધો છે. ઢગલા જે આપણે 2 મહિના ક્યારેક એવી પોઝિશન આવે કે ખેતરમાં ઢગલા પડ્યા રહે. ઘણા આમાંથી એવા કિસાન છે जिन्होंने अपने प्याज खड़ी है और रोटोवेटर लगाया है, ऐसा भाव गिर जाता है. તો એસી આવી હાલત ન થાય એ માટે આપણે આ કોન્સેપ્ટ લાવ્યા છીએ. અને આ હંમેશા રહે. કોઈ એમ કહેતું હોય શંગાર વહી જાય કે નહીં લે તો એ બધી ખોટી વાત છે. આ હંમેશા રહે. 8 વર્ષથી અમે શંગારની સાથે છીએ, બરાબર છે? એટલે અમારે આ ભાઈ છે એ પોતે દરબાર છે રાજુલાના, એની પાસે 700 વીઘા જમીન છે. મારી નહીં 3 વર્ષ સુધી ડુંગળી જોવા આવ્યા. 3 વર્ષ સુધી ડેઈલી દર વર્ષે આવવાનું, અને ડુંગળી ઊભી રહી ત્યાં સુધી 3 વાર આવવાનું. હું હોય વાડી એક ન હોય એ આવીને આટો મારીને વહી જાય. મારી ડુંગળી જોઈ જાય, ફોટા પાડી જાય. હું જેમ કરું ને એમ ભાગ્યને પૂછી લે કે આ ભાઈ શું નાખે છે, એમ એની ખેતરમાં ખાતર નાખ્યા કરે. એની દેશી ડુંગળી, એ દેશી ડુંગળી એ ખાતર નાખીને 500 મણ ઉતારવા માંડ્યું.
જેને 250 મણ ડુંગળી નો થાતી એમ કહેતા દરબારની ખેતી ભાઈ નકરું કળ ઊભું હોય એમ કે તમારા પટેલિયા જેવી ખેતી નહીં એવું મને ઈ કીધા કરે સમજ્યા. હવે દરબારની ખેતી અમારી કહેવાય એમ કરીને અમે 400 મણ ઉતારીએ ને 500 દેશી ઉતારવા મળ્યા. પછી એને અંદાજ આવી ગયો. પછી ઈ વાવતા એટલે નહીં કે એને ખબર હતી કે 18,000 નું કિલો આવે છે, છતાંય પછી એને હિંમત જુટાવીને અમારી સાથે એ 18,000 નું કિલો 3 વર્ષ વાવ્યું. બરાબર. પૈસા એ તઈએ કમાણ. પછી ધીમે ધીમે અમે આ પેજ વધારવા માંગતા હતા. સંગાર પણ કહેતી હતી કારણ કે इसका संगार का ये बोलना था कि भाई आप 1 कंटेनर माल देते हम किसको बेचने जाएंगे. अगर उधर यूरोप में सौदा होगा तो फॉरवर्ड सौदा होगा 10 कंटेनर 20 कंटेनर का. तो अभी वो जो ओनियन होगी वो पूरी एक सरखी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए. अभी समझो मैंने उनको कमिटमेंट दिया कि मैं 10 कंटेनर दूंगा माल और बाद में मेरा 2 कंटेनर निकला तो उसमें 8 कंटेनर बुद्धेल का तो मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि वो दोनों क्वालिटी अलग है. उधर वो जो यूरोप में है वो क्वालिटी बिल्कुल पहले से ज़मीन से लेके ऊपर तक की कंप्लीट हो जाती है. उसका सब डेटा बेस जो तैयार होता है उस हिसाब से क्वालिटी खरीदते वो. तो उस हिसाब से तो तभी क्वालिटी मिलती है जब एक सरी का सीड हो. अभी 2 कंटेनर इस सीड का 8 कंटेनर बुद्धेल का लगाएंगे तो मिक्स होगा तो जो चलेगा नहीं. इसकी वजह से हमने ये जो सीड है ये ढूंढ निकाला और अभी इस साल लगाया है. ट्रायल बेस पे भी लगा लिया. बढ़िया माल होता है. आगे का जो फॉर्मूला है वो प्रमोट का हाँ बताएंगे. हाँ હવે પૂછો કોઈ નહીં કાંઈ પ્રશ્ન. તમે કીધું ને 500 મણ માલ ઉતરે છે પણ એકાદી વખત ઉતર્યો છે પછી આ एनालिसिस किया गया था. नहीं वो नहीं किया. एक बार सॉइल एनालिसिस करने के बाद पता चल जाएगा. आप क्या होता है खेतों को यूरिया DAP 20-20-20 10-26-26 इसके ऊपर अपन ने कभी ध्यान नहीं दिया. हाईली पीएच वैल्यू अभी भी पीएच आपका निकाला इधर का तो 7.5 से 7.9 तक है मोस्ट ऑफ. और फॉस्फोरस और पोटेश ऑलरेडी पड़ा चुका है तो वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है. कोई खेत ऑर्गेनिक करना चाहता है स्लरी का ट्रीटमेंट कर रहा होगा कि डिकम्पोजर नया आया है वो डालता होगा तो वो 15 दिन का थोड़ा सा दिखता है कि रिजल्ट. स्लरी दिया तो मेरे को भाई तुम्हारा डूंगी रहने दो नहीं तो अभी जो ग्राउंड नट है वो ज़रा हरा दिखता है. आपको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी चेंज करना पड़ेगा. लोअर पीएच के फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करने पड़ेंगे. वो वैसा फर्टिलाइजर ये તમારો પીએચ કેટલો છે ભાઈ તમે જોઈ રહ્યો છો? पानी का ठीक है लेकिन ज़मीन का पीएच ही हाई लेवल का है तो आपको उसको ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक कार्बन जो कंसेप्ट है वो बढ़ानी पड़ेगी. वो अपन कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन अपना FYM है फार्म यार्ड मैन्यूअर या गाय का गोबर है इससे बढ़ा सकते हैं. उसके साथ आपको क्या देना चाहिए कि ये ध्यान रखो आप वो फर्टिगेशन के ऊपर चल रही चलेगा ना. यही जरूरी है इनको कौन सा size भी बढ़ाना. खातर पौधा कौन सा भी पौधा डायरेक्ट नहीं लेता. कौन सा भी जाए अपन यूरिया डालते तो वो यूरिया कभी नहीं लेता. अपन फॉस्फोरस डालते हैं वो फॉस्फोरस सीधा नहीं लेता. अपन पोटैश डालते हैं पोटैश सीधा नहीं लेता. मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं पौधे को जिंदा रहने के लिए और प्रोडक्शन निकालने के लिए? NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास ये मेजर न्यूट्रिएंट है उसको लगते हैं. उसके साथ उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी लगते हैं. जो सेकेंडरी है कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर ये तीनों का सही मिश्रण रहेगा तो हार्डनिंग होता है प्लांट का कौन सा भी. अभी क्या होता है NPK अपन डालते हैं आप क्या करते हैं DAP 10 बैग डाल के आ गए सो गए मैंने खातर डाला तभी भी क्रॉप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? अरे लेकिन जो खातर डाला हुआ है वो अवेलेबल करना चाहिए प्लांट को. ये अवेलेबल कैसे होता है? कौन सा भी खातर माइक्रोबियल एक्टिविटी के ही तरीके से ही अवेलेबल होता है. माइक्रोब जैसे यूरिया को अवेलेबल करना है नाइट्रोजन अवेलेबल करना है तो उसको एजोटोबैक्टर ही चाहिए ज़मीन में तभी वो अवेलेबल होएगा पौधे को. वैसा फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया पोटेश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया ये सब बैक्टीरियाज है वो ज़मीन में रहेंगे तभी वो फर्टिलाइज़र यूटिलाइजेशन होएगा वो पौधे को. और ये बैक्टीरिया जिंदा किस पे रहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर पे.
तुम्हारे काउ डंक है, फार्म वेस्ट है, शुगर केन का मोलेसिस है, जो आता है ना फार्म या सीड सिटी कंपोस्ट है बाजार का, अपन दहनचा करते हैं। कभी भी ध्यान रखो, कंटिन्यूस क्रॉपिंग में क्या होता है, पीएच बढ़ते जाता है, बारिश पानी पीएच बढ़ते जाता है। उसको रिक्लेमिनेशन करने में आपको ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए ग्रीन मैन्योरिंग के कंसेप्ट है। एक सीजन आपको शन डालना पड़ेगा, दहनचा डालना पड़ेगा, कौन सा भी डालो, रोटावेटर करो, मिक्स करो, तभी आपका ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, माइक्रोबियल एक्टिविटी फार्म की बढ़ेगी, तभी रूट जोन डेवलप होगा, तभी रिस्पॉन्ड करेगा क्रॉप। कभी भी आप मेरे पिताजी क्या करते थे, आपके पिताजी क्या करते थे पहले कि समर में उनाले में काउ डंग डालते थे, धूप में पड़ता था, बाद में अपन प्लोइंग करते थे तो पीक रिस्पॉन्ड करता था, जो भी क्रॉप उसके बाद होता था ना वो रिस्पॉन्ड किया करता था। क्या होता है डंक में, अब काउ डंक है या कौन सा भी, उसमें जैसे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज, फंगस, वायरसेस है, वैसे भी अनबेनिफिशियल। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा पानी होने से फ्यूजेरियम से पौधा मर जाता है। हाँ, मांडवी તમારે जल्दी पीली पड़ी जाए ने, ये ड्यू टू उगता है तेનું कारण अनबेनिफिशियल फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, निमेटोड होता है। अपने को पता नहीं चलता कि अरे इतना मैं खातर भी डाल रहा हूँ, पानी भी अच्छा दे रहा हूँ, तभी भी पौधा काम नहीं कर रहा बराबर, तो उसको निमेटोड्स भी हो सकता है। तो ये सब अपने को पहले से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये बेसिक सुधारो, क्रॉप रिस्पॉन्ड करेगा, 100% रिस्पॉन्ड करेगा। आप 4 साल पहले 600 मन लेते होंगे, आज 400 है, कल मैं गारंटी देता हूँ ऐसा ही ट्रेडिशनल वे रहेगा तो कल 200-250 के ऊपर निकालो। 250 हो गया, अभी 250 हो गया। ये रिक्लेमिनेशन, 250 सॉइल का रिक्लेमिनेशन करना चाहिए। तो अभी तो बेस्ट उपाय वही है ना, डिकम्पोजर बैक्टीरिया हर किसान ने यूज करना चाहिए। 20 रुपए कीमत है, 3 किलो का गुड़ लगता है, बैक्टीरिया तैयार। फरीदाबाद ना, फरीदाबाद यूनिवर्सिटी का। लेकिन फार्मर ये समझता नहीं है। हाँ। फार्मर को क्या है, मैं आया मैं बोला था 2000 किलो का ये डाल, इसका रिजल्ट है तो वो 2000 किलो का डालेगा। 20 रुपए किलो, 20 रुपए का नहीं डालेगा। 20 રૂપિયાની બોટલ આવે, ફરીદાબાદ યુનિવર્સિટી બનાવે છે, ત્યાંથી તમારે ઓનલાઈન મંગાવવું પડશે, આપણે માર્કેટમાં નથી મળતું। ડીકમ્પોઝ નામની એક બોટલ આવે 20 રૂપિયા, એ એક જ વાર બોટલ મંગાવવાની, પછી એમાં ને એમાં હાલ્યા કરે। 200 લિટર પાણી ભર્યું હોય ટીપડામાં, એમાં એ બોટલ નાખી દેવાની, બરાબર। પછી એને તમારે 8 દી સુધી રોજ એકવાર હલાવવાનું, 8 દિવસ, 8 દિવસે એ તૈયાર થઈ જાય। એટલે તમે જ્યારે પાણી, માનો કે 1 એકરમાં 1 બેરલ પાઈ દેવાનું, 2 વીઘામાં 1 ટીપડું, અથવા વીઘે ટીપડું પાઈ દો તો એમાં ખર્ચો નથી। પછી તમે ઓલી આપણે મશીનમાં ડીઝલની નળી આવતી ખબર, એવી એક નળી લઈ લો, ટીપડામાં નાખી દો, ધોરિયા મૂકી દો, દર પાણે તમે પાઓ, તમારે કોઈ ખાતરની જરૂર નથી, તમારો પીએસ બીએસ જે કાંઈ છે બધું એટું આવી જાય। સમજ્યા તમે? ડીકમ્પોઝ એક એવા બેક્ટેરિયા છે કે એ અબજોની સંખ્યા તુરંત કામ કરે છે, અને જે ફર્ટિલાઇઝર જમીનમાં પડ્યું હોય ખાતર ડીએપી, એ તરત છોડને મળવા મળે છે। અને બેક્ટેરિયા એ જે બોટલ છે, માનો કે તમારી પાસે 5 વીઘા જમીન છે, 5 બેરલ લઈ લો, 600 રૂપિયાની એક બેરલ આવે, 6 35 3000નો ખર્ચો। અથવા તો એવો મોટી ટાંકી છે તમારી પાસે 6 બેરલની કુંડી, તો એ કુંડીમાં નાખી દો, ઢાંકી દો એને, બરાબર। એકવાર દિવસમાં હલાવો, એ બોટલ એમાં જ નાખી દો, 5 લિટર તૈયાર થાય ત્યારે 5 લિટર ભરી લેવાનું કેનમાં, એ કુંડી આખી પાઈ દેવાની 5 વીઘામાં, 5 બેરલ 5 વીઘામાં પાઈ દેવાની, પાછા પાણી પી લે એટલે પાછા 5 બેરલ ભરીને ઓલું જે તમે ડબલું ભર્યું હોય ને એ બધામાં 1-1 લિટર નાખી દેવાનું, પાછું એ હલાવ્યા કરવાનું, 8 દીએ પાછું તૈયાર થઈ જાય, પાછું 5 લિટર ભરી લેવાનું, એ પછી એમાં આયલા જ કરશે। પછી તમારે બીજી બોટલ લાવવાની જરૂર નથી। પછી મારે જરૂર પડી હોય તો હું તમારામાં 5 લિટર લઈ જાઉં, બરાબર, હું મારી ઘરે પછી બનાવું એમ। એટલે આ કરવાની જરૂર છે। તમારે જે કાંઈ પ્રશ્નો છે તમે ઉતારાના, જીવામૃત કરતા હાવ હેલી। હા, એમાં ખાલી તમારે ફક્ત 1 કિલો અથવા 2 કિલો ગોળ નાખવાનો રહે વારે। आपके 4 साल पहले वर्मी को क्या बोलते વર્મી કમ્પોસ્ટ, हैं? वर्मी बोलते हैं इसको। હા ઓલી હિલ, हाँ, હા હજી આવે જ છે આને, વાયપરવા ઓલી વાયપરવા વાઇપરવામ 5-6 साल पहले दिखते होंगे खेत में,
आज दिखते हैं क्या? हाँ दिखते हैं। जो खेत में वो रहती है ना, तो उसका कार्बन अपन बोल सकते हैं कि अच्छा है। अलसिया हाँ, अळसिया वो अलग नहीं वो एक अपन जो पीएच जिसका खेतर का 8 है, તમારે उसका અળસિયા खातर દેખાય કે? use करते हैं। નહીં 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 સાહેબ ને બોલાય અળસિયા મેં વાત કરું। અળસિયાની વાત કરી, જેના ખેતરમાં અળસિયા જોવા મળે ને એનો પીએચ સારો હોય એવું કેવું છે. वो नेचुरली એક जिसमें વરસ ખાતર ઓછું કરીને ડીકોમ્પોઝ ચડાવવા કરવા તમે માટે અળસિયા તમે બધા તૈયાર ખાતર થાય. ક્યું નાખો? તમે ઉરિયા ભૂલી જાઓ હવે. વધારે ડીએપી યુરિયા हाँ ઉરિયા ભૂલી જાઓ. ઉરિયા એ તો જિંદગી બગાડી. મોદીએ કીધું હોય ઉરિયા ભૂલી જાઓ. 20-20 ઉરિયા તમારે ભૂલવું જ પડશે. 20-20-0-13 બરાબર છે. તમે આ વર્ષે ડુંગળી રોપ કેટલા લોકો કરવાના? કોઈ નહીં ઓલા ભાઈ એક રોપ કરવાના છે. તમે હવે તો સમય થઈ ગયો માંડવી કાઢવાનો. ये एक भाई रोप करने का इनको, बाकी सबको ट्रैक्टर से लगाना. તમે મેં એક વોટ્સઅપ ઉપર ફોટો મોકલ્યો છે, 1 વીઘાનું પ્રમાણ મોકલ્યું છે. તમારે 5 વીઘા હોય તે પ્રમાણે લઈ લેવાનું. તમે કાર્બોફ્યુરાડાન 2 કિલો 3 કિલો, ઇકો કંપની જેયુ કંપનીનું ઇકોમેક્સ આવે છે. એની અંદર એ બધા બેક્ટેરિયા આવે, માઇકોરાજા આવે, પછી બેસિયાના, હા બેસિયાના આવે, એવા ઘણા બધા એની અંદર ટ્રાયકોડરમાં બહુ બધા બેક્ટેરિયા આવે છે. અને એ કેમિકલ સાથે એટલે નાખી શકાય કારણ કે એની અંદર જે ગોળી આવે ને એનો પાર્ટ એ પ્રકારનો મારેલો હોય કે 8 દિવસ પછી જ તૂટે, એટલે ત્યાં સુધીમાં કેમિકલ ઓછું થઈ જાય અને એ બેક્ટેરિયાનું કામ ચાલુ થાય. એટલે તમે ડુંગળીમાં એ નાખશો ને ખાલી પાયામાં, જ્યારે તમે સીડ વાવો ત્યારે એને થાઇમોમિથોક્ઝામનું 30% ઓલો ગુલાબી દવા આવે, આપણે જે માંડવીમાં પટ માર્યા હોય ઘણા, એનો તમે સીડને પટ મારો. પછી પાયામાં તમે 10 કિલો ડીએપી વીઘે, 3 કિલો ફ્યુરાડાન અને 2 કિલો ઇકોમેક્સ અને 500 ગ્રામ ડાયથેન 45 એટલું ભેળવીને તમે આગળ છંટકાવ કરો. અથવા તો દતાળમાં તમારા ન હાલે તો આગળ પાળામાં પછી પાણી મૂકતા પહેલાં છંટકાવ કરી દો તોય હાલે. અથવા તો ડીએપીને દતાળમાં હારે જ આવવા દો. બાકીનું જે 2 વસ્તુ છે એને રેતી સાથે ભેળવીને તમે કેરામાં છાંટીને પછી પાણી પાઈ દો. પછી 20 દિવસ પછી તમારે એને 20-20-0-13 આપવાનું છે, 1 મહિના પછી. ત્યાં સુધી નથી આપવાનું. મોરેસ્યું નથી આપવાનું. કોઈ મોરેસ્યું શરૂઆતમાં નહીં આપવાનું, મોરેસ્યું એન્ડિંગમાં જોઈ છે. મોરેસિયાનું કામ છે ને એ ગ્રોથને સ્ટોપ કરવાનું કામ છે. મોરેસિયાનું કામ પકવવાનું છે. પાણી ખેંચાય, પાણી જમીનમાં જ ખેંચાઈ જાય એટલે પાક પાકી જાય. આ મોરેસિયાનું કામ. બધું તો અવકાશ ને બધું પછી તમે યારામિલા કંપનીનું એક 18-18-11 આવે છે. યારામિલા કંપનીનું કોમ્પ્લેક્સ કરીને એક વેરાયટી આવે છે. તમને ખૂટવડા મળશે. રાજુલા પાસે આસરાણા ચોકડી ખૂટવડા ગામ છે, ત્યાં મળે છે. કદાચ તમારે અહીં જોતું હોય તો અહીં અમે અવેલેબલ કરાવશું નથી. બરાબર. યારામિલા તમે નાખો ડુંગળીમાં, ઉરિયા ના રહેવા દો. યારામિલા છે ને એ 1700 રૂપિયાની 25 કિલોની બેગ આવે છે. એ તમારે એકરે 5 કિલો જ નાખવાનું છે. 2.5 વીઘામાં 5 કિલો 4 વાર નાખવાનું. કેટલી વાર? તમે જઈ પાણી પાવ ને ત્યારે પાણી પાય અને પછી નાખવાનું. પહેલાં નાખીને પાણી નહીં પાવાનું, ઊંડું વયું જાય. ડુંગળીનું મૂળિયું કેટલે હોય એટલે જ હોય. ખાતર હંમેશા પાણી પાઈને પછી નાખો તો એ વધારે લાગે. હા, જે 20-20-0-13 છે એને તમે પહેલાં નાખી શકો. પણ આ જે યારામિલા કોમ્પ્લેક્સ છે એ તમારે પાણી પાય અને પછી પાળે હાલીને બીજે દિવસે અથવા સાંજકનું ઝાકળ આવે એ પહેલાં નાખી દેવાનું, એટલે રાત્રે ઝાકળ આવે એટલે ગળી જાય. એ તમે 4 વાર નાખો. સાથે 5 કિલો ઓગણી નાખો યારામિલાની સાથે. તમને આપણે મોઠીએ રેડવાની ટેવ છે એ કાઢવી જોઈએ. એટલા માટે અટાણે જો એ ટેવ ન નીકળે તો થોડીક રેતી ભેળવાય અથવા ધૂળ કોરી હોય તો હાલે. પછી તો કોરી ધૂળ થઈ જાય. કોરી ધૂળ ભેળવીને છાંટી દો તો હાલે. અને આ ડીકમ્પોઝ જે છે એ તમે દર પાણે પાવ ડુંગળી સાથે, બીજું કાંઈ જરૂર નથી. સાઈઝ તમે કહો છો એ સાઈઝે મળશે. અને અમે જે ઉતારો કહીએ છીએ 400 થી 500 મણ સુધીના ઉતારે મળશે. જમીન સુધરતી જાય અને જમીન સુધરશે. અને જેને ડ્રીપ છે, જે લોકો પાસે ડ્રીપ છે એ લોકો બેડ બનાવીને પછી ડુંગળી વાવો. પાવડીની ઊંડી ખેડ કરો, પછી વણના સાહ નાખે એમ સાહ નાખી દેવાના.
અને વચ્ચે જે પાટલું પડે બેડ, એ બેડમાં ડુંગળી સોંપવાની છે અને એની ઉપર 3 નળી મૂકવાની છે તમારે. અને પછી અમે જે ખાતરો કીધા ડીકમ્પોઝ અથવા આવડા જે યારામીલા છે, ઓગણી છે, એ ખાતરો એની અંદર 8 દીએ પાણી છે, પાણી પાવતી આપો 5-5 કિલો એકર, 2.5 વીઘામાં 5 કિલો. ना ये तो अपन बाद में बोलेंगे जब ट्रांसप्लांटिंग का समय आएगा ना तभी थोड़ी- अभी ये लोग डायरेक्ट बोने वाले हैं ना. अरे हाँ जो ये करना चाहते हैं ट्रांसप्लांटिंग હા, એ તો એક જ ખેડૂત એ તો એક ખેડૂત છે, એને કહી દે ભાઈ તમે પાયમ મેં કીધું ને 1 વીઘામાં, એ ભાઈ કેટલું 8 કિલો તમને વાવશો? તમારું વોટ્સઅપ છે, 800 ગ્રામ. તમારામાં ગ્રુપ છે ને, હા, 800 ગ્રામ આપણે ક્રિસ્ટલ વ્હાઇટ ઓનિયનનું ગ્રુપ બનાવ્યું છે, Ready એમાં બધા ઉગી જાય. ખેડૂતો તમે આવી ગયા રેડી સાહેબ ઉગી છે. જાય. બતાવ્યું હતું ને તમને અટાણે. એમાં અમે તમને એ મોકલીએ ટાઈમ છીએ જવું હોય ને એનું જે વાવેતર તો બતાવીને એની ઓવર એક નહોતું વીઘાનું બતાવ્યું. પ્રમાણ મોકલ્યું છે, પછી તમે વીઘા કેટલા છે એ પ્રમાણે લઈ જાઓ. હવે સાહેબ તમારો કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો કયો. ને ગ્રોથ અટકી જાય અને પછી પાણી પાવ ને એ ડુંગળી પછી કવર થતી નથી. એટલે બધાને એવું ન થાય મને જે અમુક નાખા ક્યાંય બહાર આ તમે એના માટે પહેલેથી આયોજન કરો હા, એમાં- વધારે લેવાનું, અથવા તો પાણીને એવી રીતે ઉપયોગ કરીને પાવો. આપણે આ ઓલે વખતે આવ્યા હતા ને તરુણભાઈ, હતું. ઓલે વખતે આનો પાક હાવ લસણ મુરઝાઈ ગયો તો ભાઈ, કેવું એમાં આના એમાં જેવું એવું નહીં છે, થાય. તરુણભાઈને જે છે ને તરુણભાઈ અડકી આપણે કહો ને એ એક જ એ પટ્ટી એવી છે કે એને કોઈનું પાણી ન લાગે. અને હવે તો વણ વળી કવા જાન કોઈને લાગી જાય તો બને નકર એથી પછી એમ સડકને આ બાજુ આપણે સડક છે ને આ બાજુ બરાબર. અને કંપની એવું વિચારી રહી છે કે આપણી સાથે હંમેશા ખેડૂત જો જોડાઈને રહેવા માંગતો હોય વિશ્વાસથી, તો આપણે સરસ ક્વોલિટી અને સુંદર ક્વોલિટી આપે એવા ખેડૂતોને આપણે પ્રમોટ પણ કરીશું. જે આપણે વાત થઈ કે ભાઈ આવનારા સમયમાં કંપની પોતે નર્સરી બનાવીને રોપ આપશે, તો એ એવા જ ખેડૂતોને આપવાનું છે જે આજથી લઈને છેક સુધી સંગાર સાથે ટકી અને ક્વોલિટી મેન્ટેન કરીએ. કે પછી હું ઘણીવાર ગયા 2-3 વર્ષ પહેલાં એક પ્રવીણભાઈ કરીને સમૂહ ખેતીના ખેડૂત હતા, એણે ગેર જિમ્મેદારીથી કંપની સાથે કંપની નર્સરી કરતી, કંપનીનો રોપ એને વાવવા માટે આપ્યો, એણે 20 વીઘામાં તાત્કાલિક બોર કર્યો અને એવું કીધું કે ભાઈ મારી પાસે પાણી છે, કમ્પ્લીટ અવેલેબલ છે. તો એણે બોર કરી અને તાત્કાલિક એણે 20 વીઘાની ડુંગળી વાવી દીધી. હવે વાવ્યા કેળે એણે 8 દીએ કીધું કે પાણીની સાય નથી થતી. 15 दिन के बाद 20 વીઘાની ડુંગળી એટલે કંપનીને આપ્યો, કંપનીને કવડો નુકસાની. તમે વિચાર કરો, 20 કિલો બી અને 28,000 કિલો બી, તમે વિચાર કરો. એ રોપ એણે બનાવ્યો તૈયાર, એનો ખર્ચો બીજો અંદર રોપ ગ્રીન બનાવવાનો. હાઉસમાં રોપ ગ્રીન હાઉસ ભાડે રાખ્યું. અને 20 વીઘાની ડુંગળી આવી જગ્યામાં વાવી દીધી. હવે એવી લાખો રૂપિયાની નર્સરી કરી તૈયાર, એ ભાઈએ એની લાલચ અને એના સ્વાર્થ માટે કંપનીને આજે અહીંયા જ કરીને જવાનું આપણે બને. ઓછું થાય ને બરાબર. પછી ત્યાં એ લોકો પટ્ટામાં જ ઠલવેડાય, આપણે હારે જવાનું ગાડીને. બાકીનું નીચે કદાચ પછી 2, 5, 10 ઠેલા નીકળ્યા હોય તો તમારો માનો 3 ગાડી 5 ગાડી માલ હોય તો તમારે એક જગ્યાએ થપ્પો મરવી દેવાનો. બરાબર. તમારે કહેવાનું કે અહીંયા મને થપ્પો મારી દો. પછી 5 ગાડી તમારો માલ વહી જાય, 5 ગાડીના 5 ઠેલા નીકળ્યા હોય, 25 ઠેલા તમારે ઊંટ ગાડી કરી અને યાર્ડમાં મૂકી દેવાના અને ત્યાં આર પટેલના નામે વેચી નાખવાના. આર પટેલ દલાલ છે. અહીંથી મોકલો, ત્યાં ન નીકળે તમારે ઝંઝટ. આપણે અહીંથી નહીં કરવાનું અને પછી બાકી વધારાનું ન્યા કરે એટલે ખોટું ટ્રાન્સપોર્ટિંગનું ઓછો ખર્ચો રહે. ઓલું તમારે અહીંથી ન કરો તો તમારે દઈ દેવાનું. અહીંથી ન કરો તો તમારે ત્યાં વધારે વેરિએશન, ત્યાં પટ્ટામાં નીકળે ને તો ત્યાંથી તમારે પાછું ઊંટ ગાડીમાં લઈ જવાનું ભાડું થાય. એટલે મજૂરી છે. એ કરતાં એ હું કામ કરવું જોઈએ? એને આપણે ન કરવાનો. મેં તમને એમ કીધું કે આ વેરાયટીમાં વેરિએશન નથી નીકળતું, પછી તો તમારી ઉપર છે કેટલું વેરિએશન કાઢવું, કેટલું તમારે જવાબદારી છે. હા, એ હીટ સીડની 4 પ્રકારની વેરાયટી આવે છે. હીટની ના નથી પડતો, અમારી સાઈડે આવે છે. આ મંગાવી છે, ઇમ્પોર્ટ કરીને મંગાવી છે. હીટ તો ખાલી પ્રોડક્શન આપે છે, પેકેટ. કારણ કે આપણી પાસે લાયસન્સ ન હોય ઇમ્પોર્ટ. અમે આની પહેલાં બીજો શીતલ પાઈ મંગાવતા, હોલેન્ડથી લાવતા. ક્યાંથી?
હોલેન્ડ એનો સારો આવશે બીજો શીતલભાઈથી લાવો. પહેલો શીતલનું white બીજો શીતલની બીજી લાટ વેરાયટી આવતી તમને. बीजों का भी ड्रिप कंपलसरी है उसको हाइब्रिड का 258 નંબરની જાત આવે નહીં અમે લાવતા એ તો KH 108 નંબર એવું કંઈક આવતું 18,000 કિલો આવતું. એ અહીં કોઈ લાવતો નહીં, અમે બોર્ડરથી મંગાવતા. એ ગુજરાતમાં આપતા નથી. એગ્રોમાં જવાનું ઈ ન મળે. ગીતવાળાનું અહીંયા જે આપણે જે સીડ લાવી માર્કેટમાં ક્યાંય નથી આવતું. પહેલા આપણે લીધું એ સેટ કયું છે રોપ આપીને જે કરવાની આવતી સાલથી જે વાત કરે છે સાહેબ, જો ત્યાં તો આમ કાયદેસર લાઈનનું હોય ખેડૂતની. આમ મારો વારો તો કોઈ દી નથી આવ્યો, મનીષભાઈનો આવેલો છે. એ સિસ્ટમ તો બહુ વરખી છે, પણ હવે બી બહુ મોંઘું ને સિસ્ટમ એના માટે તો આપણે બહુ કટિબદ્ધ રહેવું પડશે, સંઘર્ષ સાથે જોડાયેલું રહેવું પડશે. મેં તમને આ મિટિંગમાં કીધું હતું કે આપણું વિઝન નાનું નથી, વિઝન મોટું છે. તમારે ખાલી આજે હું આવ્યો છું क्या गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कि भाई ये XYZ फार्मर है, ये गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करता है और उसके साथ उसका प्रोड्यूस मिलता है, तो उसको एक इंसेंटिव दिया जाता હા है. એક બીજું નીકળી ગયું એ તો આ જ વાત મને સાહેબ તો સાહેબ છે તો એક ટોકાનો કાઢીને આમાં તો કઈ બીજી બે ચાર હાથ પર નથી તો બે ચાર દિવસમાં મોકલી દે તાલે કુરિયર કરી દેજો. એ બે કાકડિયા છે હાલ છે ને માનો કે 31 માર્ચ चली गई मिल जाता है कहीं का. नहीं अभी जाएगा नहीं, अगर बारिश का ऐसा मौसम चलता रहा तो फिर जा सकता है, ऐसा बोल रहे. बारिश की वजह से हार्वेस्टिंग डिले नहीं होती, उल्टा सोइंग डिले होगा. हाँ. लेकिन पहले से पता चलेगा ना कि सोइंग डिले यानी हार्वेस्टिंग डिले है. बारिश लंबा है, वरसाद लंबा है. ગણજો દતાળની વાવેલી હોય તો 140 દિવસ કમ્પ્લીટ વેરાયટીને ગણીને હાલજો. ઈ સિવાય કોઈ વેરાયટી કાઢતા નહીં. પછી તમે કહેતા નહીં મને ઉતારો ઓછો આવ્યો, વેરિએશન વધુ નીકળ્યું. તમારો જે વેરિએશનનો પ્રશ્ન છે ને એ નીકળી જાય. બીજા નંબરમાં કે તમે જ્યારે રોપ પારવો છો હા ત્યારે તમે રોપ પારવતી વખતે બાજુમાં સોંપવાની ગણતરી ન રાખો. ઝીણો રોપ હોય એ પડખેથી ખેંચો. ઘણીવાર એવું થાય ખેડૂતો સોંપા હારુથી नहीं। मोटा जो सोइल छोड़ है वो निकालते और बाजू में लगाते. इसमें समझो दताल से बोया है तो समझो ऐसा बाजू बाजू में 2 छोड़ निकला तो एक छोड़ खींच लेते. तो वो किसान क्या करते हैं, वो बड़ा वाला खींचते और छोटा वाला खड़ा रखते, तो वो वेरिएशन में जाएगा. समझ रहे आप? હા હા એટલે તમે જ્યારે સોપ પારવો ને ત્યારે ગણતરી સોંપવાની નહીં રાખવાની. તમે 5 વીઘાની વાવી છે, જલસા કરો ને, હા હા ઈ એમ એમાં ઉતારાને ધ્યાનમાં લ્યો ને. તમે બીઘો બીજો વાવીને હું કામ ઉતારો ગણો? તમે નાનો છોડ ખેંચો, મોટો ઊભો રહેવા દો. ઈ આ ભાઈ ખેંચી હું કામ અગાઉ લે છે કે ભાવ હોય એટલે ઝટકેસીને એ નહીં, પારવામાં એમ કરે ભાઈ. કારણ કે સોંપવા હારુંથી મોટી કળી ખેંચે ભાઈ. પારાવા આટોથી ઈ કરે બરાબર મનીષભાઈ અમારા એ ગણતરી જી હોય ભાવ જલ્દી તૂટી જાય એટલે જુઓ મારી એમને પછી તો શું કરવાનું પછી કાઢવાની. એમ નહીં એટલે અમે એમ કાંઈ ઊભી હોય ને કાઢી લઈ જઈએ એમ નહીં ગણવાનું તમારે લોદર પડવા મળે ને પછી હા. પાણી મૂકી દેવાનું. બધા એમ જ લોદર કરી છે પડવા મળે ને પછી આ इस साल एमएस देंगे क्या? हाँ देंगे ना. એક દવા આપશું અમે તમને. હા એ દવા આપ્યા પછી તમને 8 દિવસમાં બધાય લોદર હા નું જેટલો રસ હશે ને એ બધો ગાંઠમાં આવી જાય. હા એટલે એટલે તમારી ગાંઠમાં 50 થી 100 ગ્રામ જેટલું વજન વધી જાય. हाँ लगभग दवा. બરાબર. પણ એ એમએસ છાંટ્યા વગર કોઈ કાઢતા નહીં. હા. એ એમએસ અમે તમને ફ્રીમાં દેંગે કે પૈસા લેंगे? फ्री में देंगे. કંપની ફ્રીમાં દેંગે. બરાબર. એ એમએસ જે છે એને દારૂ સાથે ઘોળવું. એ પાણીમાં ગળતું નથી. દેશી દારૂની પોટલી લઈ આવવાની અને એમાં એમએસ નાખવાનું એટલે ગળી જાય. પછી તમારે પંપમાં નાખી અને તમને કેટલા માપ છે પ્રમાણે એમાં લખેલું છે. એ તમારે માનો કે આજે તમે ખેતર જોવા ગયા અને 2-3 તરફાળના ગુંડા પડ્યા લોદર ઢળવાના, એટલે તમારે એમએસ તમારી ઘેરે પડ્યું જ હશે, તમને અગાઉ આપી દઈશું. એટલે તમારે ત્યારે જ એમએસ છાંટવાનું. એમએસ છાંટ્યા પછી 8 દિવસ કાંઈ વતાવવાનું નથી. 8 દિવસમાં તમારું એક પણ લોદર ઊભું નહીં હોય અને 8 દિવસમાં તમારી ગાંઠ એકદમ ફૂલીને બહાર આવી જશે અને બધો રસ લોદરનો એમાં પડી જશે. અને જ્યારે ડુંગળી કાપો ત્યારે મૂળે કાપવાનું અને 1 થી 1.5 ઇંચનો ડૂટો રાખીને કાપવાનું. હાવ પડખેથી કોઈએ વાઢવાની નથી. એટલો અંતર ડૂટાનું રાખી અને પછી કાપવાનું. કારખાનાવાળા તો આપણને ના પડે. કારખાનાવાળાને પીલવાનું છે, આપણે એક કરવાનું. બરાબર. એટલું આખું સમજાઈ ગયું ભાઈ? હવે કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન હોય કયો?
વેરાયટીમાં કોઈ મોટું હોય વહેલું ન કરતા મહેરબાની કરી. એ તો ઢળી જાય પછી કેવું હા બસ. અમે એ પેલા કાપો અમારી જમીનનો દેશી વાવ્યું ને તે પોણા છે જો ઢળી જાય વગર તો અમને ત્યાં નો રાખે ત્યાં કોતરો કાઢે તરત એ જમીન કે ને આનો ભાવ ન હોય અમને फर्टिगेशन है मतलब उसका खाद रासायनिक तरीका है। નાની સાહેબ